ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, 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 जपो मन मेरे, जपो मन मेरे। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। शब्द असी पिछली शब्द चौंकी च दर्शन करके चलाया सी। तुहाडे सारियां दे हत्थां च शब्द असी रहाओ दी तुक फड़ी है और शब्द है असी गुरु बाबे नानक दे शब्द राही दर्शन कर रहे हाँ। गुरु दी देह गुरु नहीं हुंदी, वो साडे वांगू हुंदी है सारी देह, उदां ही जमदी है, उदां ही मरदी है, उदां ही विछड़दी है सारी जिंदगी च। गुरु का जिहड़ा विचला ज्ञान हुंदा है वो अभ्यासी ते काट करदा है। असी गुरु दी देह नूं नहीं फड़ना, असी गुरु बाबे नानक दी जिहड़ा ज्ञान आ उन्होंने शब्दां दा आ शब्द लिखे है वो असी फड़ने है। मैसेंजर इंपॉर्टेंट नहीं हुंदा, मैसेज इंपॉर्टेंट है। इस करके जिहड़े शब्द लियाए गुरु महाराज उन्होंने नूं अकाल पुरख वल्लों आए वो मैसेज जरूरी है। बाकी जिहड़ा उन्हां दे थरू जिहड़ी बाणी आई है वो आप ही गुरु रामदास साहब लिखदे, जिद्दां सिखां 'च बैठ के मंजी साहब अमृतसर जिहड़ा असल थान है, गुरु कोई तख्त ला के नहीं सी बहिंदे हुंदे, बड़ी गरीबी भावना ऑर्डिनरी सिखां वांगू विच ही सिखां दे मंजी से बैठते सी। बाबे नानक ने तरीका पहला तोड़िया कि मजाल कोई दूसरा गुरु तख्त ला जाए। इस करके सारियां चीज़ां फोटो सारियां गलत है, गुरुआं दियां बनाईयां सारियां। उन्हां दे शब्द दसदे ने भी गुरु रामदास साहब सामने सिख बैठे और उन्होंने संबोधन कर रहे ने। सतगुर की बाणी गुरुआं दी बाणी नहीं है, ये सतगुर दी बाणी है सारी। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो, गुरसिखो लफ्ज कह रहे ने विच, सामने बैठे है तो उन्होंने संबोधन कर रहे हैं। इस करके सतगुर की बाणी और मेरी बाणी नहीं है। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो, हर करता आप मुँहों कढ़ाए। सारी बाणी च करता करतार सतगुरु है, करन करावन वाला, तां करता किया। इस करके उहदे जिहड़े शब्द है असी सिर्फ उन्हां दे मुबारक मूहां थाणी आए है और अखरां च साडे सामने शब्द है। इस करके सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो, हर करता आप मुँहों कढ़ाए। इस करके जिहड़े शब्द है आप अकाल पुरख ने भेजे है गुरुआं राही भगतां राही। तो असी शब्द चक रहे हाँ। पन्ना है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का 7 to 7 727 पन्ने ते सूही महला पहला और घर दूजा है। घर तपले की ताल हुंदी है हमेशा, बहुत उत्ते घर लिखिया होगा, घर है भी तपला ऐस ताल च बजाओ तां सारा शब्द सही पढ़िया जाएगा। महला पहला है, इस करके नां नहीं उत्ते गुरुआं दे होणगे, क्योंकि उन्हां दी जो नां रखे आ बॉडी दे उन्हां दे जां असीं सारी समझदे आ फोटोआं च देख के, ओहो जे गुरु नहीं सी। इस करके महल्ले चलणगे। इस करके महल्ले पहले दा शब्द असीं रहाओ दी तुक छेड़ी है भई ज्ञान होर की रहना, हर जपे तत्त ज्ञान बाणी चाहुंदा। ज्ञान कोई साड़ी चतराई नहीं है,
ਗਿਆਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਉੱਤੋਂ ਅਨੁਭਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੋ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਪੁਰਖ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਪੇ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਲਾਰਿਆ ਭਈ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ? ਜਪ। ਜਾਂ ਜਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਾ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਚਾਕਰ ਬਣ ਜਾ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾ। ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ, ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ। ਰਹਾਉ ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ, ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ। ਰਹਾਉ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਉ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਐਸਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੜਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਤੋ ਅੰਤਰੇ ਵਸੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਿਖ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜੇ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਆਈ ਉਤਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਅੰਤਰ ਵਸੇ न बाहर जाए, अंतर बसे न बाहर जाए, न बाहर जाए, न बाहर जाए। अमृत छोटे कहे बिख खाए, अमृत छोटे कहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन में, ऐसा ज्ञान जपो मन में। होवो चाकर साचे तेरे, रहो होवो चाकर साचे तेरे। ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, ज्ञान ध्यान सब कोई रवै। बांधन बांधिया सब जग भवै। कहते सारे बंधना चू पए, सारे बंधन पाए सब को। और फिर ज्ञान ध्यान घोटते हैं। सब कोई कह रहा भी सब ज्ञान ध्यान पहली स्टेज से शुरू करते हैं।
ਇਹ 'ਚ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਹੱਦੀ ਵੈਣ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਅਰਥ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੈਣ ਔਰ ਜਪ ਬਾਣੀ ਐਡੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੇ ਹਉ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਵਾਣਾ ਹੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਰਤਦਾ, ਬੁੱਝੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਬੁੱਝੋ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਤੇ। ਗਿਆਨ ਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਨਣਾ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੇ, ਸਭ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੀਏ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਤੇ ਸਮਝ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤੇ ਛੁੱਟ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਢੀਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੀ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੈ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਵਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੰਧਨ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਦੇਖ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਸਭ ਜਗ ਭਾਵਾ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਸਭ ਜਗ ਭਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀ ਚੱਲ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ, ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਬੁਲਾਵੇ ਰਾਮ। ਆਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਤੋੜੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਬੁਲਾਵੇ ਰਾਮ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਬੁਲਾਵੇ ਰਾਮ। ਮਨ ਮੈਂ ਲਾਗੈ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਬੁਲਾਵੇ ਰਾਮ, ਮਨ ਮੈਂ ਲਾਗੈ ਇਹ ਸਾਚ ਧਿਆਨ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆੜੇ ਪਏ ਆ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀਆਂ ਪੁਆੜਿਆਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਿਟੇ ਕਲੇਸ਼, ਸਮਝ ਲੈ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਟੇ
कलेश सुखी होएगी ये मिटे कलेश सुखी होएगी। किन करने है कहंदा आ दाता सतगुर है और ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਮਿਟੇ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਰਹੀਏ ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀ ਚੱਲਾਂ ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿ ਗੁਰ ਕਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਜਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਚੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਬੁਲਾਵੇ ਰਾਮ ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਇਹ ਬੁਲਾਵੇ मन में लागा। जिन्नी जेकर तेरा मन दे फुरने बाहर जांदे तेन सुख नहीं जपन च मिलदा समझ ले तेरे बंधन नहीं टुटे हली। बंधन तोड़े बुलावे राम मन में लागा साच ध्यान मन में लागा। तेरा जपन च दी बजाए ध्याना हो जाना है। जिथे जपना रह जाता है उतो अगली स्टेज उच्ची आई तेरा अंदर ध्यान लगना शुरू हो जाना। उन्होंने ध्याना कहते नाम दा। मिट मैं बंधन तोड़े बुलावे राम मन में लागे साच ध्यान मिटे कलेश सुखी होए ऐसा दाता सत्य गुर ऐसा दाता सत्य गुर सो सुख दाता जे नाम जपावे ऐसो सुख दाता जे नाम जपावे कर कृपा। वो कृपा की करूगा सतगुर गा तेस आएगा लफ्ज तेस दे सस्से नूं औंकड़ है साडे हत्थां च शब्द नहीं पर ध्यान खोलना। बाबे नानक दे उच हद्दी वैन ऐस शब्द ना गली महल्लियां दे शब्द खोलते ने। ध्यान किदां लगना है तो सो सुख दाता जे नाम जपावै और ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋगी ਤਿਸ ਸੰਗੇ ਮਿਲਾਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸ ਸੰਗੇ ਮਿਲਾਵੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੱਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋੜਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਆ ਰਹਾ ਉਹਦੀ ਤੁਕ ਲਾਈ ਏਸੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ जे नाम जपावे ऐसो सुख दाता जे नाम जपावे
करे कृपा तिस संगे मिला। किदा मिलाएगा? रहाओ आ गया शुरू तो पहला तेरे बंधन तोड़ेगा सब तू ऊंची स्टेज। बंधन तोड़े पर टुटे बंधन च भी तू नाम बोल बोल के जपी जाऊंगा। आ वै बाणी दी खोज ये अखीर तक वसता जाती है नाम। जीव हिलदी रहिंदी मुंह ना बोलदा रहिंदा नाम। बंधन तोड़े बुलावे राम ए बंधन तोड़े बुलावे राम ए मन में लागे सच पियान मन में लागे सच पियान मिटे कलेश सुखी होए रही है ऐसा दाता सत्य गुर कही सो सुख दाता जे नाम जपावे करे कृपा तिस संगे मिला। रहो कर कृपा तिस संगे मिला। ए बंधन तोड़े ए बुलावे राम ए बंधन तोड़े बुलावे राम। बंधन बांधन बांधिया सब जग पवै। पाउंदा रहेगा ओदा मन जेड़ा बन्नना च बिया भावै कहंदे पाउण नूं। बांधन बांधिया सब जग पवै ज्ञान ध्यान सब कोई रवै। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै। ये बांधन बांधिया सब जग पावै। ऐसा ज्ञान जपो मन में। ऐसा ज्ञान जपो मन में। हो वो चाकर साचे के उस सच्चे नूं अकाल पुरख नूं मालिक नूं प्रभु नूं परमेश्वर नूं ही ध्यान च रखी। अभ्यासी जिहड़ा बनना चाहुंदा है जो गुरुआं दीयां झूठियां फोटो घरां च लाउणियां है जां फोटोबाजी जिहड़ी सिੱਖੀ च तुरी है ध्यान दा नाश कर रही है सिੱਖੀ दा। हर वेले साडा ध्यान गुरुआं दीयां फोटो गुरुआं दीयां शक्लां गुरुआं दीयां बौड़ियां गुरु साडे ऐदां उन्हां दीयां कहानियां सारा ये अवस्था नहीं है। इसे करके 300 साल च जो ये विगाड़ पिया है किसी का ध्यान नहीं लग रहा। साडियां झूठियां फोटो जो सारियां बनाईयां ताना मुसलमान मजहब
ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਵੇ, ਪੱਥਰ ਸੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਧਾਰਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਇਆ ਹੱਥ ਤੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸਭ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ। ਹੋਰ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਸਾਧਾ ਵਰਗਾ ਜਸਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ, ਤੋਤਾ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਤੋਤਾ ਪਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਊ, ਜਦੋਂ ਆ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੇ ਸਿੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫੋਟੋਬਾਜ਼ੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਗਾੜ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਕਰ ਕਿਹਦੇ ਬਣਨਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਦੇ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ, ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਦੇ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਪਿੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਅਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਰਚਵਾਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੱਪੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਾਂਹ ਲੰਘਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਇਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਖਿਆ ਦੀ ਰਸਮ ਬਦਲੀ। ਕੰਨ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਗਾਰਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਰਚਵਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਭਗਉਤੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਆਲਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10 ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਤਫਾਕ ਬੜੇ ਟੋਲੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ, ਫੜ ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਕਰਾਇਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਲੈ, ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੋ ਕਾਲ ਉਸਤਤ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆ ਸਟਿਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਕ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਐਡਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਠਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ। ਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਲੈ। ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੈ, ਉਹੀ ਭਗਉਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਕੌਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ,
ਆਵਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਗਨੇ। ਆਵਾ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ, 2 ਪੌੜੀਆਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੈਥੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖਾਂ ਉਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੌਮ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਦਿਓ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰ ਬਣਨਾ। ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ, ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਾਓ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ, ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ। ਰਹਾਓ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੈ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੈ। ਬਾਂਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਸਭ ਜਗ ਭਵੈ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਿਰ ਸਲਿੱਪਰੀ ਲਫ਼ਜ਼। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹਾਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਚਾਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਜਲੇ ਥਲੇ ਮਹੀਲੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ, 12 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਗਵਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਮਹੀਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਲੇ ਥਲੇ ਮਹੀਲੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋਏ। ਇਹ ਜਲ ਥਲੇ ਮਹੀਲੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋਏ। ऐसा ज्ञान जपो मन में, ऐसा ज्ञान जपो मन में।
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੋੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਮਤ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਸੇ ਟੋਏ 'ਚ ਈਗੋ ਹਉਮੈ ਦੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਉਨੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਫਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਨਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਰੇ ਸੋਏ। ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੋਤ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਅਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੋਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀਆਂ ਸਮਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਣਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਣੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਰੇ ਸੋਏ। ਮੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਆ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਮੇਜਰਿੰਗ ਸਟਿਕ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਚੜੇ ਖਜੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਸੋ ਕਾਰਡ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ ਸੌ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਬੇਵਕੂਫ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਸੀ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੀ ਭਾਊ ਜੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਹ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਊ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਭਲਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਲਾਗੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਰਸਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਇਹ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਫੈਲੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਂਗੂ ਗਰੀਬ ਬਣ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਔਂਕੜ ਲਵਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੋਤ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂੰ
ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਹਮ ਨਹੀਂ चंगे बुरा नहीं कोई, ਮਤ नानक तारे सोए, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾ नानक ਤਾਰੇ ਸੋਏ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ बुरा नहीं कोई, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे। आया नाल दा समकाली भगत आया है, ਭਗਤਾਂ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਨਾ ਹੈ 1364, 1364 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਹਿੰਸੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿੰਸੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਏ ਦਾ ਛੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਛੀਕੇ ਦਾ ਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੋਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾਲ ਬਰੈਕਟ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੋਂ ਪੰਨਾ ਹੈ 1364 ਔਰ 1364 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਏ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜੇ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਹਮ ਤਜੋ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, जिनने ऐसा करे बूझिया मीत हमारा सोए, कीर सब ते हम बुरे। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜੇ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨਨੇ ਐਸਾ ਕਰੇ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੀਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੀਤ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਮਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਇਆ ਮਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲੇਖਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਾਂਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਡੈਥ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਟਦਾ ਵੀ ਐ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਐਡੀ ਕਲਾ ਹੈ ਭਈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮੀਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮੀਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਮੀਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਤ ਹੈ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜੇ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨਨੇ ਐਸਾ ਕਰੇ ਬੂਝਿਆ, ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣਾ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰਾ ਇਸ ਮੰਤ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਤਰੇਗਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੀਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਗਤ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਭ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ 'ਚ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਬਰੋ ਨਾ ਪਾਪਨ ਕੇ ਵਾ ਪੁੰਜ ਖਪੇਂਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਰੁੱਪ ਕਰਪਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਪ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਗਤ ਬੋਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਭੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਓ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਗਤ ਬੋਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਭੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਭੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰ, ਆਵੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਦਰਬਾਰ। ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਦਰਬਾਰ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰ ਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਦਰਗਾਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਚਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ, ਇਹ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ, ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ, ਇਹ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ, ਜਿਨਨੇ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ, ਇਹ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ,
जिनने ऐसा करे दूजिया मीत हमारा ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਸੰਤ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਾਜੇ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋ ਇਹ ਜਿਨਨੇ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ मीत हमारा गरीबी गदा हमारी गरीबी गदा हमारी गरीबी गदा हमारी गरीबी गदा हमारी ओ गरीबी गदा हमारी गरीबी गदा हमारी। शब्द है इसे लड़ी दा 14वां शब्द और पन्ना है 628 6 to 8 सोर से महला पंजवा। गुरु अर्जन पातशाह इथों शब्द शुरू करते हैं गरीबी गदा हमारी गरीबी गदा हमारी। पहला दस दिए गधा डंकी नहीं है, खोता नहीं है, गधा गधा है जिहड़ी भीम सैन दे हत्थ च एडी वड्डी गुरज हुंदी सी, एडा वड्डा हथियार। ये साडा जिहड़ा गुआंढी युग है, पहला सतयुग त्रेता आड़ा कोरो पांडव होए, गुआंढी युग है साडा। हुणे जे खत्म होया जिहड़ा साडा गुआंढी युग है। असीं सारा ज्ञान लेमैन लैंगुएज सारी बाणी दा निचोड़ लोकां तक पहुंचाउणा भी ये युग की है, सारी चीज की है, गधा की है। इस करके ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਲਰਾਮ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰਜ ਜਿਹੀ, ਅੱਗਿਓਂ ਵੈਨ ਸੌਰਡ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਜ ਫੇਰਨੀ ਮਾਰਨੀ ਸਾਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ 5 ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਭੀਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਗੁਰਜ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰਜ ਕੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਖੰਡਾ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੇ, ਖੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਖੰਡਾ ਵਾਹ ਲਿਆ ਬਾਹਰਲਾ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਵਾਹਿਆ ਸੀ? ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਦਾ ਚੱਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਚੱਕਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੁਕਾਰਦ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਦਸ਼ਤ ਹਲਾਲਸ ਬਰਦਨ ਮ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਣੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ? ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਛਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਛਾਰੀ। ਇਹ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਛਾਰੀ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਛਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੰਡਾ ਪੜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਣ ਬਾਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬਿਫਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਐਡਾ ਮਹਾ ਤੋ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਬਿਫਰੇ ਪਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਸਾਹ ਲੜਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਐਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੂਦ ਮਚਾਇਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ। ਕਹੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਸਕਦਾ?
कहदा हथियार दा ते वरत केड़ा गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेन प्यारी गरीबी गदा खन्ना सगल रेन प्यारी तिस आगे को न टिके विकारी तिस आगे को न टिके विकार तिस आगे को न टिके विकारी तिस आगे को न टिके विकार गुर पूरे अकाल पुरख मां अकाल पुरख गुर पूरे अकाल पुरख नूं महाराज ने कहा गुर सार दी तत्त दी गल मैनू कहती चौथी लाइन है गुर पूरे ए गल सारी 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 हे गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेन इस आगे को न टिके विकारी गुर पूरे ए गल उतरिया तो कहना रहा तुसीं यारो फिर सानू गल भी दसो केड़ी गल है ओ गल की है ए हर हर नाम संतन की हरे हरे नाम संतन की हरे हरे नाम जो सिमरै तिसकी गत हो तिसकी गत हो उधरे सगले कोटा उधरे सगले हरे हरे नाम रहाओ दी तुक लाड़ी कहती है तू बहुत ही गरीब बन गया सारे नीवा होंदे बड़ा और तेरे हाथ च आ जो तेरे लक्षण दिते है तू सारिया तू गरीब है सारी दुनिया दा सारिया स्टेजां ते भी रौला पा रहा कथा करने वाले मेरे कीर्तन करने वाली भी ऐसी संगत दे दास है जी स्टेजां ते हार के जदों बाहर निकल जरा उन्होंने छेड़ के देखो किदा पटाके ऊँ छड़ते जिहड़े कहते रहे संगत दे दास है जी आ सारा ऐसी कथा करनगे मोम कर देंगे संगत बाहर आन के जे को भाई साहब जी आ मैंने समझ नहीं आया आ तुसी कोई चीज ऐदा मैंने की है और तू पता सियाना उत्थे स्टेज ते हालत देखो तुसी क्यों होंदी है क्योंकि असीं रहाओ दी तुक नहीं समझीगा महाराज ने गा रहाओ लाया जे सारी गरीबी करदा है ते नाम जपे हारे हारे नाम ए संतन की ओदा हारे हारे नाम जेड़ा जेड़ा कोई भी कथा वाच कोई भी कीर्तनिया कोई भी मेरे वर्गा उपदेश का सब कुछ कर रहा उधर सब तो वड्डा पहला हुक्म की है वो हुक्म है जो बाबे नानक ने कहा हर हर नाम की ओनू दिन रात आ जपन का हुक्म है एक आखे शब्द पाखै अरद उरद दिन रात एक आखे शब्द पाखै अरद उरद दिन रात
सिखो शब्द प्यारे जन्म मरण की टेक मोखी उजल सदा सुखी सदा सुखी सदा सुखी नानक सिमरत एक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।